तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि गन्ने से गुड़ बनाने का जो रिवायती तरीका है, जो कदीम तरीका है, वो क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम राब नवाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो दोस्तों आज इस वक्त मैं मौजूद हूं तहसील पीर महल और कमालिया के दरमियान मार गुलाम फरीद हराज मरहूम के बेलने पर। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि गन्ने से गुड़ बनाने का जो रिवायती तरीका है, जो कदीम तरीका है, वो क्या है। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो की हाल चाल है? खैर जी। ए जरा तरीका है बेलने ते गुड़ बनाने का तरीका है, केड़ा तरीका है? ये देसी तरीका जो पहले बड़के काम करेंदे आन ओए ते ए बाबा तुहाडा किन्ने चेर तू वेलना इत्थे? ये सांझ ले 71 दा लगा ने ओले मेरा वाले जो हुंदा है उस नाल गन्ने गुन्ने लेंदा मुंह उस चुलाव लाग ते जंते मतलब वेलना चलाई हमने आ। साढ़े बुजुर्ग ने ज़ईफ़ुल उमर ने अल्हम्दुलिल्लाह ये कह रहे हैं कि 1971 तो साडा वेलना है तो साढ़े वाला साहब कर चलाते सी इस वेले नूं ते हुण असीं चला रहे हैं। तो दोस्तों एक बेलने ते गुड़ बनाने का जिहड़ा तरीका है एक कदीम तरीका है, एक रवायती तरीका है, साल हाँ साल तो लोग बनाते आ रहे हैं। तो बाबा जी असी अपने वेखण वाले नूं अपने चैनल में गुड़ बनाने का तरीका दिखाना चाहते हैं। दिखाओ आ गन्ने लगदे पाने ते आओ पत्ता तैयार है ना गुड़ लगा पिया है हुण रोड़ियाँ लावांगे पतला है। तो चलिए नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं। बाजना से गन्ना छिल के लिमने आ खेतों के विचों उस तो बाद तुहाडे सामने गन्ना पिया है और हुण तुहाडे सामने गन्ना पिया जी उहदे तो असीं वेलने च रस निकलदी पई है। ये तुसीं देख रहे हो रस निकलदी पई है, रस निकल के इत्थे हम सी जी। इस तो बाद मुड़ा असीं बाल्टियां दे नाल या टीन हो सी टीन दा जरिए मुड़ा असीं चुक के उधर लै जाने रोह असीं पकाउने आ पका के मुड़ा अल्लाह दी मेहरबानी नाल चूड़ा निकलिया नाला रस निकल गया चूड़ा पिया। आसम भाई रस तो बजाय उत्ते निरी मट्टी ते कक मट्टी नहीं है जी, ये जी होंदी है जग होंदी है गन्ने की। ये बाद जो पौनी लगी उन्हें सफाई हो के अगे आ रही है जी जग उसी बाद जब 3-4 पत्ता निकल जासन उस तो बाद मुड़ दोबारा धुलाई करे धुलाई करके फिर बर्तन साफ हो जाती उस तो बाद दोबारा असी ये रस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नाजरीन अगर आप रोब पीना चाहते हैं तो भाई आप पी सकते हैं क्योंकि आपका मेज़बान जो सलीम है वो भाई रोब पीने लगा है। अगर आपने देखनी है या पीनी है तो भाई आप आ सकते हैं। ये देखो भैया हम तो रोब पीने लगे हैं फर्स्ट पर्सन। मज़ेदार है, मीठी खट्टी है। ये मीठी है कि खट्टी है भाईजान? आप जानते हो, मैं तो नहीं जानता। पी आप रहे हैं, मैं तो नहीं पी रहा। नमकीन है? नमकीन तो नहीं हो सकती यार। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं कि यार ये रोब मच्छी? तो बताना चाहिए ना। मजे नाजरीन बड़ी मज़ेदार है माशाल्लाह रोब। तो दोस्तों मेरे कैमरामैन जो हैं आसन भाई ये भी रो को पीने लगे हैं और बाकी ये बता रहे हैं कि इस रो में जो बेलने से रो निकल रही है वो इस टब में आ रही है। टब में जो आपको नज़र आ रही है वो झाग जो है वो जब पत में जाएगी तो उसकी सारी सफाई होगी। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि रो को पत में किस तरह तैयार किया जाता है। तो दोस्तों वेलने ते जनाब रो निकल दी है, रो फिर इस टब दे विच आंदी है तो इस तो बाद वेखो कढ़ाई भरन गया आसम भाई इस कढ़ाई तो बाद इस चुकन नहीं जाएगी। सब तो पहले वेलने चो निकलती, वेलने तो बाद टब च आंदी ते टब च पा के ले जाएंगे उत्थे कढ़ाई ते। अच्छा आसम भाई जेड़ा मजीद विच काली काली नजर आ रही है ये किवें साफ किदां होएगी? केड़ी काली जी? यानी कि इहदा कलर किदां वाइट हुंदा? ये कलर वाइट हुंदा जी, उत्थे जाके सफाई करी दी है जिद्दां कपड़े दी धुलाई करन वास्ते लाज दा उदां सफाई करन वास्ते साडे कोल सकलाई है। सकलाई असीं इस्तेमाल करने हैं वो भी तुहाडे सामने इस्तेमाल करांगे। तो नाज़रीन अब रो को लाया जा रहा है कढ़ाई में। तो नाज़रीन तुसी हुण वेख सकदे जे कि उत्थे बेलने ते रो निकली है, रो नूं लिया गया इस कढ़ाई दे विच पाया गया ते रो तैयार हो रही है। बुजुर्गो उत्थे ते रो दा रंग हैगा सी काला ते इत्थे किवें साफ साफ नज़र आ रही है, की कर रहे जिहदे विच? ये जनाब छोटा जिहा साडा बेलना तुसीं आओ सामने तुहानूं सददे आं बेलना
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੀੜ ਕੇ ਰਸ ਆ ਕੇ ਕੜਕੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਸ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ, ਮਲਾਈ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਛਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੰਗ ਕਾਟ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੋੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਪਿਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੋਰੀ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੋਡੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਿਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚਪਚੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਪੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ। देखो ये फिलहाल ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੈਗਾ, ਰੋਹ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਲੇ ਉਗਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਫ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ 200 ਇਸਤਰੀ ਕਰਸੋ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਚੀਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਗੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੋੜ ਖਾਧੋ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਹੁਣ ਖੋਤੇ ਗੋੜ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਡੀਪੋਂ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਚੀਨੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਗੇੜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਪੀਟਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਉਹ ਨੀਲਾ ਥੋਥੀਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੂਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਗੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਗਰ ਬੜਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਅੱਛਾ ਚੀਨੀ ਨਾਲੋਂ ਗੁੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗੋੜ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਗੋੜ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਲਵੋ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਪਵੇਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁੜ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਾੜਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚੁਸ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲਾਂਦਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ? ਆ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪਾਈ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਇਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਲਾਈ ਮਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਸਖਲਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਫਿਰਦਾ ਦੇਖ ਸਖਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ ਬੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਮਲੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲ ਪਾ ਲੈ ਸੋ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸਫਾਈ ਹੋ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੋਤਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕਪੜਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਸਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਤਿਆਰ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਅੱਗ ਬਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਕਮਲ ਇਸ ਦੇ ਕਲਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਕੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕੇਗਾ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੰਗ ਕਾਠ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੇਲਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਲ ਗੁਚੈਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੋੜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਵੇਂ ਉਹ ਪੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਗੁਚੈਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੋੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਤੇ ਪੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕੱਕੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਪੱਕ ਪੱਕ ਕੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਤ ਮਤਲਬ ਮੁਕੰਮਲ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਗੋੜ ਬਣੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਾਂਡੇ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪੱਕ ਪੱਕ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਸਰ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ? ਸ਼ੱਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਹਾਂ ਓਏ ਆ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵੱਤਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣ ਜਾਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੜ ਦਾ ਵਾਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁੜ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਗੁੜ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਖੰਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰੋਹ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਵੇਲਣੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਬੋ ਵਿਖਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਪਕਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਵੱਤਰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਸੀ ਬਈ ਵੱਤਰ ਚ ਆਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਟ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। अगर तुसी ना कटोगे ज़्यादा सूख जाएगी तो की खराब हो जाएगी? खराब हो जाएगी, रंग बदल जाएगी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਫਾਫ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਫਾਫ। ਮਤਲਬ ਵਾਹ, ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾਹ ਮਾਲਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਕਿਸ ਕਿਸ ਮਰਹਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ। ये रंग काट पा गया हूँ, रंग सुखाया दे जाओ जैसे। आ रहा है तुसी देख सकते हो। तो दोस्तों असी अलहमदुलिल्ला मार गुलाम फरीद हलाज मरहूम उन्होंने वेलने ते आए हैं, उन्होंने विजिट किया और तुहानू सारा दिखाया कि गुड़ किवें बनता है, रोह नूं किस तरह साफ किया जाता है, गन्ने चों रस किवें निकलता है। मैं उम्मीद करांगा कि साडा अज दा व्लॉग, साडी अज दी वीडियो तुहानू बड़ी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सबसक्राइब करना तो अपने ख्यालात का इजहार भी करना। जे अगर तुसी गुड़ खरीदना चाहते हो तो मार गुलाम फरीद हलाज अपने तहसील पीर महल ते कमालिया के दरम्यान पिंड 610 रुपये 3 उन्होंने नाल लैके उन्होंने वेलना, तुम गुड़ भी कटवा सकते हो, गुड़ खरीद भी सकते हो, जे रोह पीनी तो रोह भी पी सकते हो। इसी के साथ अपने मेज़बान सलीम राब नवाज को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए, अपना ढेरों ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।